وزیر اعظم شہباز شریف دورہ قطر پر موجود ہیں اور اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہماری دن رات کوشش ہے کہ مل کر ہم انشاءاللہ اس جن کو بھی بوتل میں بند کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. آج دو معاملات پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ جو ابھی حالیہ بجٹ میں تاجروں کے حوالے سے جو فکس ٹیکس لگایا گیا، وہ جو ہماری بجٹ سے پہلے جو ڈسکشن تھی، گفتگو تھی، اس کے اسپرٹ کے خلاف یہ ٹیکس لگایا گیا. اور اس کے نتیجے میں چھوٹے تاجر بھی، ان کو بھی بے پناہ ایک اضافی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نہ اس حکومت کی منشا تھی اور نہ ہی یہ ہدایات دی. میں نے اس کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس کی تہہ تک پہنچ کر جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرے گی. مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاجروں سے 3,000، 6,000، 10,000 کا ٹیکس، فکس ٹیکس ختم کیا جا چکا ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اس کے اوپر 42 ارب روپے کی ایک گیپ آئے گا. انشاءاللہ ہم اس گیپ کو دوسری مداد سے پورا کریں گے، لیکن چھوٹے تاجروں کو ہم کسی طور پر بھی اس مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایک فکس ٹیکس 3,000 روپے کا اپنا کر دیا جائے تاکہ انکم ٹیکس کے محکموں کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان سے تاجروں کو بچایا جا سکے. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ گئی. بہرحال ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور تاجروں کو اس معاملے پہ قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کا. دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیل باہر سے منگواتے ہیں تو اگر وہ تیل مہنگا ہے تو پھر اگلے ماہ میں بلوں میں وہ ایف اے سی ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے. اگر تیل سستا ہو جائے تو اسی طریقے سے ایف اے سی میں یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں کمی آ جاتی ہے. چونکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لہٰذا ایف اے سی جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اس میں خاصا اضافہ ہوا جو کہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا. یقیناً اس سے پاکستان کے جو صارفین ہیں، کروڑوں صارفین، ان کو تکلیف پہنچی اور ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا. اس کو بھی میں نے فوری نوٹس لیا. قائد میاں نواز شریف کے حکم پر اور کولیشن کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان سب کی خواہش پر ہم نے اس کو ریویو کیا اور آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. کل بھی اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی، پرسوں بھی. پچھلے 4-5 دن سے میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی مجھے کلیئر ہدایت تھی کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. شومی قسمت دیکھیے کہ ہمیں اب ہر کام کے لیے آئی ایم ایف سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر ذرا بھی اس میں تبدیلی آئے گی تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ہم نے آئی ایم ایف سے پچھلے 2 دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو پاکستان کے 3 کروڑ صارفین ہیں ان میں سے 1 کروڑ
70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है नहीं देना पड़ेगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं। उनको अब ये इजाफी जो बेपनाह जो एक बोझ था 1,70,00,000 सार्फिन से ख़त्म हो गया है, और बाकी जो 1,30,00,000 सार्फिन हैं उनमें जो बड़े खाते पीते जो कारोबारी लोग हैं या दूसरे हजरात हैं, ये उनके लिए, लेकिन वो भी हम उसका भरपूर जायज़ा ले रहे हैं। लिहाजा आज इस सहूलत के बाद इंशाअल्लाह 3 करोड़ में से 1,70,00,000 नहीं बल्कि 71 लाख 1,71,00,000 सार्फिन को इंशाअल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक धेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं। आज हम यहाँ पर कतर जो हमारा दूसरा घर है कतर, वहाँ पर हम आए हैं, और पाकिस्तान के लिए कतर और पाकिस्तान को हमारे जो तरक्की के जो मंसूबे हैं, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के मंसूबे हैं, ट्रेड के मंसूबे हैं, उनके ऊपर आज यहाँ पर हमने गुफ्तगू की अभी, और फिर आज सारी शाम यही हमारी डिस्कशन चलेगी और कल भी, ताकि पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हम मंसूबे बनाएं और दिन रात कोशिश करके उन मंसूबों के ऊपर पर अमल करें। मैं आपको आज दुखी दिल के साथ कहता हूं, और ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं, जो भी मंसूबे आज जिनके ऊपर मैंने गुफ्तगू की है, पहला सवाल मुझसे ये होता था कि वज़ीर आज़म 2019 में हमने इस मंसूबे के बारे में हमने ये ऑफ़र दी थी, क्या बना? अब मैं क्या जवाब दूं? दूसरा मंसूबा वज़ीर आज़म, इसके ऊपर हमने ये प्रपोजल दी थी, तो उसका क्या बना? उसका मैं क्या जवाब दूं कि 4 महीने की ये हुकूमत 4 साल की ताख़ीर का जवाब किसको दे और किसके कांधे पर रख कर रोए? मगर रोने धोने से बात नहीं बनेगी। इस्तिकामत के साथ, हिम्मत के साथ और अल्लाह ताला को याद करके हमें आगे बढ़ना होगा। खलूस नीयत के साथ दिन रात मेहनत करनी होगी, खून पसीना बहाना होगा। इंशाअल्लाह मेरा ये दिल गवाही देता है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दिन फेर देगा और अच्छे वक्त आएंगे। इसमें देर है, इसमें अंधेर नहीं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। बस मैंने आज अपने वतन के मुहिब वतन आवाम और बुज़ुर्गों और भाइयों और बहनों से यही गुजारिश करनी थी, आप इत्मीनान रखें। मैं और मेरी हुकूमत के तमाम साथी और तमाम ज़ोमा, हम इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे और पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। माजी में रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। आज जो सवालात मुझे हर जगह यहाँ पर फेस करने पड़े, वो दिल खून के आंसू रोता है। ये 1,71,00,000 सार्फिन जो कि अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज से उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, यानी उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है, एग्जम्पशन, टोटल एग्जम्पशन, उसके बारे में खुर्रम दस्तगीर खान साहब कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैकेनिज़्म बता देंगे कि वो क्या मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए वो सार्फिन उनको अब ये जो इजाफी रकम जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ट्यूबवेल के सार्फिन हैं, जो ज़रूरी ट्यूबवेल चलाते हैं, उनको भी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज से मुकम्मल एग्जम्पशन है। 3 लाख ट्यूबवेल्स हैं, उनको भी मुकम्मल एग्जम्पशन है, उनको भी FAC की मद में कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन इक़दामात से अवाम में तसल्ली आएगी, उनको सुकून हासिल होगा, उनको एहसास होगा कि उनकी हुकूमत पूरी तरह तनदेही से उनके हालात बेहतर करने के लिए काविशें कर रही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।